Good morning to all of you. Good morning, sir. Can you see the MCQ page? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we have to discuss the MCQ and numericals related to this fourth chapter. So you try to give the answer as usual. First, the special theory of relativity was developed by Galileo. special theory of relativity is put by Einstein. Einstein. Okay, so Galilean transformations are there. Okay, that is also correct, but they are Galilean transformation. And when we specifically use the word special theory, so special and general are put by Einstein. Okay. Next, according to the principle of invariance, equation of motion of a particle would be exactly the same in all dash frame of reference. Inertial frame Inertial frame of reference. Next, a frame of reference attached to the earth is an inertial frame by definition. Okay, this is the answer. Here आपण discuss केलं की earth ला आपण काय consider करतो? Inertial frame consider करतो. Now give me the answer for this fourth one. The inertial frame of reference is dash frame of reference. Non-accelerated. Yes, inertial frame of reference is non-accelerated frame of reference, and non-inertial frame of reference is accelerated frame of reference. Yes. Who formed the first classical theory of relativity? So this answer, Galileo. yes, this answer is Galileo. First classical theory of relativity. So Galileo is the answer. Choose the incorrect statement concerning to theory of relativity. यातलं incorrect statement आपल्याला सिलेक्ट करायचे बघूया कुठले. Velocity of light is independent of motion of the observer. हे बरोबर आहे का? सेकंड postulate काय आपलं? सेकंड postulate मध्ये आपण हे म्हटले काय म्हणतो आपण? The speed of light in vacuum is same in all direction and it is independent of motion of source or observer. ठीक आहे. त्यानंतर time is relative. C option बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Time is relative. There is a variation of mass with velocity. कालच बघितले आपण. हा, yes, sir. Variation of mass with velocity. आता राहिलं काय? तर हे चौथं राहिले. Length of rod याचा अर्थ जाणून घेऊ आपण. Length of rod remains invariant. म्हणजे काय? तर constant. Length of rod remains constant with velocity having value near to velocity of light. तर हे चुकीचं स्टेटमेंट आहे. तर जसं velocity ही closer to velocity of light जाईल तसं तसं लेंथ काय होत जाते? कॉन्ट्रॅक्ट होत जाते. त्यालाच आपण म्हणतो लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन. So this B is incorrect statement and B is correct option. Okay, because it is incorrect. Okay. Next, in Galilean relativity, the transformation equation for x dash is Option A. yes. Option A, sir. A. आता हे आपण कसं काढलं तर हे आपण पहिल्यांदा जेव्हा x dash चे इक्वेशन मांडलं पहिलं इक्वेशन त्याच्या खाली आपण लिहिलं when v is less than c then k is equal to 1. K is equal to 1 झाल्यामुळं काय होतं हे x dash is equal to x minus vt. तर हे लक्षात ठेवा. Then according to Einstein, velocity of light in free space is constant. Yes, constant. Then next, mass increases with velocity by the relation. काय relation आहे? M is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. यातलं कुठलं ऑप्शन आहे बघा? Option number A. A. बरोबर आहे का? इथं डिवाइडेड बाय नाहीये. त्यानंतर इथं अंडर रूट नाहीये आणि इथं पण डिवाइडेड बाय नाहीये, अंडर रूट नाहीये. त्यामुळं ते येतं. आता हे काही जण लक्षात ठेवतील किंवा लक्षात राहत नसलं तर याला एक सिंपल ट्रिक आहे. टाइम डायलेशन लक्षात ठेवायचं. टाइम डायलेशन लक्षात ठेवायचं त्यात फक्त टी च्या ऐवजी एम काढायचं. बस बरोबर आहे का? Yes, sir. रिलेटिव्हिटी ऑफ मास ह्याचं कसं आपण डेरिव्हेशन घेतलंय त्यामुळे तुमच्या हे लक्षात असणार आहे. आणि रिलेटिव्हिटी ऑफ मास आपण डायरेक्ट इक्वेशन घेतो त्यामुळे जर थोडंसं कन्फ्युजन असेल तर फक्त टाइम डायलेशन आठवायचं. टाइम डायलेशनच्या ठिकाणी फक्त टी च्या ठिकाणी एम रिप्लेस करा. तुम्हाला रिलेटिव्हिटी ऑफ मास इक्वेशन मिळतं. दीज आर दी आन्सर्स
So let us go to the next page. Next, now interesting one. There are two identical clocks, and clock A is at rest with respect to an observer, whereas clock B moves with uniform velocity with respect to observer. Prediction according to Einstein theory that clock B will be dash dash, faster than A, slower than A, neither slower nor faster than A, sometimes slower and sometimes faster than A. तर याच्यासाठी एक एक्झाम्पल आपण घेतलेलं, त्यामध्ये आपण सांगितलेले की दोन क्लॉक आहेत, ठीक आहे, ए आणि बी सिंक्रोनाइज्ड आहेत, एक्झॅक्ट टाइम दाखवतात. त्यातलं आपण काय केलं तर एक ठेवलेलं अर्थवर ए आणि बी जे आहे ते आपण स्पेस ट्रिप करून परत आणलं. तर मी काय सांगितलेलं, दिस बी इज लॅगिंग बिहाइंड ए बाय फ्यू नॅनो सेकंड्स. ओके, तर बी क्लॉक आहे तर ते ए पेक्षा काय पडते, मागं पडते थोडस. तर त्यालाच आपण इथं काय म्हणणार, हळू आहे त्यापेक्षा. यस, स्लोअर दॅन ए. म्हणजे नीट विचार केला तर हे परफेक्ट आपण म्हणू शकत नाही, पण भाषेमध्ये आपण त्याला म्हणतो की स्लोअर दॅन ए. स्लोअर दॅन ए म्हणण्यापेक्षा ऍक्च्युली टाइम डायलेशन होतं, पण इथे जर आपण बघितलं तर हे मागं पडतं म्हणून आपण त्याला म्हणतो स्लोअर दॅन ए. इज इट क्लिअर सर? मग सी का नाही येऊ शकत सर टेक्स्ट बुकच्या भाषेत? कशाच्या टेक्स्ट बुक मध्ये म्हणजे सी तुम्ही म्हणताय ना त्याच्यापेक्षा थोडंच कमी असणार आहे, मग Yes. ते सी पण येऊ शकतं ना? नाही नाही, आता इथं कसं आहे, नायदर स्लोअर आणि नॉर फास्टर ह्याच्यात हे ऍड केलं, लक्षात आलं का? आणि समटाइम स्लोअर समटाइम फास्टर, म्हणजे जेव्हा आपण दोन गोष्टी कन्सिडर करतो, एक गोष्ट स्टेशनरी आहे आणि दुसरी गोष्ट मुव्हिंग आहे, तर यामध्ये एक काहीतरी तुम्हाला फिक्स आन्सर मिळणार आहे, ठीक आहे. यामध्ये असं होऊ शकत नाही की बाबा ए कधीतरी पुढे गेलाय किंवा बी कधीतरी मागं पडलाय, परत बी कधीतरी पुढे गेलाय, ए कधीतरी मागं पडलाय, असं तुम्हाला मिळणार नाही. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय कन्सिडर करावं लागेल, बी स्टेशनरी ठेवावं लागेल आणि ए मोशन मध्ये पाठवावं लागेल, मग ह्याच्या उलट होणार ते. इज इट क्लिअर? येस सर. ओके, येस सर. कारण का हे कसं आहे, परत हे रिलेटिव्ह आहे आणि रिस्पेक्ट मध्ये, म्हणजे काय की तुम्ही म्हणू शकताय, आता मी जास्त कन्फ्युजन करत नाही, तुम्ही म्हणू शकताय की आपण ट्रेन मध्ये बसलोय आणि झाडं पडतात, म्हणजे आपण स्टेशनरी पकडलं तर झाडं पडतात, असं पण आपण म्हणू शकतो. तर ते पर्स्पेक्टिव्ह आहे, हा आपला दृष्टिकोन आहे. पण आपण इथं मगाशी काय म्हटलं, आपण अर्थला काय कन्सिडर करतो, स्टेशनरी फिल्म कन्सिडर करतो आणि त्यानंतर हे सगळं डिफाईन करतो. ओके, नाउ इट इज क्लिअर? येस सर. ओके, सो इट इज स्लोअर दॅन ए, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट, द लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन predicts that the length of an object approaches zero as its speed approaches the speed of vacuum. Speed of light आहे इथं, करेक्शन आहे, लाईट टाकायचं राहिले, speed of light in vacuum. त्यानंतर prediction that length of object reduces to half when its speed approaches the speed of light in vacuum. Prediction that there is no change in length of an object when its speed approaches the speed of light in vacuum. Predicts that the length of the object is directly proportional to its velocity. तर याच्यामध्ये हे पहिले आन्सर आहे, तर ते करेक्ट आहे. प्रिडिक्ट्स दॅट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस झिरो, म्हणजे लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन होत जातं आणि ते झिरोला जातं कधी, जेव्हा स्पीड जवळ जातो, कशाच्या तर लाईटच्या. तर हे जे आहे ते करेक्ट आन्सर आहे. दुसरं काय म्हणतंय, हाफ, तर हाफ होत नसतं, तर हे एक्सपोनेन्शियली आपण डिक्रीज म्हणू शकतोय. त्यानंतर प्रिडिक्ट्स दॅट नो चेंज सुद्धा होत नाही, जसं आपण जाऊ तसं डेफिनेटली चेंज होत आहे. आणि predicts that the length of the object is directly proportional to its velocity. तर ते ऑब्जेक्ट जो आहे त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड ते चेंज होते, तर नाही. ते कशाशी चेंज होते, तर जेव्हा आपण व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटशी कन्सिडर करतो त्यावेळेस, जेव्हा ते v इज लेस दॅन c असतं तेव्हा आपल्याला हा इफेक्ट दिसत नाही, त्यामुळे हे पण आपण करेक्ट आहे म्हणू शकत नाही. सो आन्सर इज predicts that the length of an object approaches zero as its speed approaches to speed of light in vacuum. Next, Einstein mass energy relation E is equal to mc square shows that mass disappears to reappear as energy, energy disappears to reappear as mass, mass and energy are two different forms of the same entity. All the above statements are correct. All above statements Yes, are correct. all of these. आपण बघितलेलं मास टू एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी टू मास कन्वर्जन, and they are the same entities.
Next, according to the principle of invariance, equation of motion of a particle would be exactly the same in all inertial frame of reference. हे रिपीट झालेले. ठीक आहे, तर यात काय आपण न्यूमेरिकल सुद्धा टाकलेले, तर ते आपण न्यूमेरिकल्स कडे डिस्कस करणार आहोत. You can calculate after completion of numericals. So we are skipping that right now. Mass dash dash with velocity approaching to velocity of light in vacuum. Increases, decreases, remains constant, none of these. तर आपल्याला माहिती जसं velocity वाढेल तसं मास काय होतं, वाढत जातं. त्यामुळे आन्सर काय आहे, increases. Mass increases with velocity approaching to velocity of light in vacuum. Then given the relativistic mass of particle m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square, then which of the following statement is true? Okay, so mass increases in mass is due to its increase in potential energy. Increases in mass is equal to the increase in kinetic energy divided by c square. There is a no increase in mass. Mass increases when v is equal to 0. तर आपल्याला माहिती आहे की जसं velocity वाढेल तसं mass increase होतं. So the answer is increases in mass, which is equal to the increase in kinetic energy divided by c square. So this is the correct answer. Potential energy चा काही संबंध नाहीये. त्यानंतर no increase इथे n आहे. There is a no increase in mass. तर असंही होत नाही, mass increase होतं. आणि mass increases when v is equal to 0. v is equal to 0 असल्यावर ते rest mass असतं. त्यामुळे m0 असल्यामुळे ते increase होत नाही. Is it clear? Yes, sir. Then next, V is comparable to C, then L is less than L dash. That is, the length of the moving object or a rod appears to be dash dash than the length when it was at rest. So it appears to be less. ठीक आहे, कारण का लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये काय होतं, लेंथ कॉन्ट्रॅक्ट होते. तर हे जे न्यूमेरिकल्स आहेत हे आपण या टाइपचे आहेत, तर ते न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करणार आहोत. So the answers are below this page, which is already shared to you, so you can cross check afterwards. Then we come to the next point, that is value of x and x dash. याचे answers काय आहेत, याचे answers मला perfect सांगायचे. The Lorentz transformation equation for x dash, option सांगा फक्त कुठले. Sir, C option. Yes, C. X dash is equal to x minus vt divided by under root 1 minus v square by c square. ठीक आहे, इथे डिवाइडेड बाय नाहीये, इथे ct दिले. ठीक आहे, vt च्या ऐवजी, आणि इथे प्लस दिले. करेक्ट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट t डॅश ची व्हॅल्यू सांगा. नेक्स्ट आन्सर Sir, C चे ऑप्शन द्याला का? which option is correct? C. परत एकदा C option. ठीक आहे, t dash is equal to t minus vx by c square divided by under root 1 minus v square by c square. हे करेक्ट आहे. इथं t प्लस आहे, त्यानंतर इथं vx by c square पाहिजे, मिसिंग आहे, आणि इथं प्लस आहे. Is it correct? Then next, the length of a moving train as measured by an observer from the platform is dash dash the length of the train as measured by an observer within the train. तर ऑब्झर्वर कोण आहे, प्लॅटफॉर्मचा आहे, तो त्याला बघणार आहे, बाहेरून बघणार आहे, त्यामुळं लेंथ जी आहे ते त्याला काय दिसणार आहे, लेस दॅन द लेंथ ऑफ द ट्रेन ऍज मेजर्ड बाय एन ऑब्झर्वर विदिन द ट्रेन. तर हे आपण फक्त फ्रेम ऑफ रेफरन्स साठी ट्रेन कन्सिडर केले. तर हे आपण मॅथमॅटिकल जेव्हा काढतो तर त्यावेळेस काय असणार आहे, एल इज लेस दॅन एल डॅश. आपण हे न्यूमेरिकल्स मध्ये सुद्धा सॉल्व्ह करून चेक करणार आहोत. द नेक्स्ट, द अपरंट लाईफ टाइम ऑफ unstable particle is dash dash when these particles are in motion relative to the laboratory at relativistic speed than when they decay while at rest in laboratory. तर याचं आन्सर येते, इट इज लॉंगर लाईफ टाइम. कारण का टाइम काय होतो, लेंगदन होतो. सो टाइम इंटरवल लेंगदन्स मीन्स इट इज अ लॉंगर. ओके, तर हे त्यावेळेस लक्षात घ्या. त्याच्यासाठीच आय होप दॅट यू हॅव present for length contraction and time dilation. If not, then please go for that video. In that we have taken different examples to understand this. Next, for moving observer, the time interval appears to dash dash. For moving observer, the time interval appears to, त्याच्यासाठी काय असणार आहे, तो टाइम ऍज इट इज असणार आहे. बरोबर आहे का?
constant. Yes, remains constant. Then the postulates of special theory of relativity are applicable to कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स साठी ऍप्लिकेबल असतात? इनर्शियल फ्रेम साठी ऍप्लिकेबल असतात. ठीक आहे. त्यानंतर हे जे आहे when a body of rest mass 1 kilogram moves with velocity of light its mass becomes काय होणार आहे? इन्क्रीज होत होत जाऊन ते काय होणार? It becomes infinity. Velocity of light ला आपण कन्सिडर करतोय. The length of the rod moving with velocity v relative to the observer is same when the length of the rod, yes, v is less than c. The length of the rod moving with velocity v relative to the observer is same when v is less than c. v is comparable to c असेल, चेंज होणार. v is greater than c असेल, त्याचा आन्सर आपण वेगळंच येते, त्याचं आपण डिस्कशनच करू शकत नाही. आणि v is 0 म्हटलं तर काय असणार आहे? तर v is 0 म्हणजे लेंथ तशीच असणार आहे, पण हे कुठल्या ऑब्झर्वर साठी आपण कन्सिडर करतोय? तर दुसऱ्या फ्रेमच्या ऑब्झर्वर साठी. ओके. The next, the Einstein's mass energy relation is given by E is equal to mc square. Yes. mc square. The theory of relativity which deals with the objects and systems which are either moving at a constant speed with respect to one another or at rest is called as special theory of relativity. जे काय आपण सिलेबस मध्ये डिस्कस करतोय तर ते आहे स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. त्यात आपण काय म्हणतोय? द थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी which deals with the objects and systems which are either moving at a constant speed with respect to one another or at rest. So this is related to special theory of relativity. Now go to the next one. So lots of MCQs we have to cover. Next, Lorentz transformation for x dash. Not repeat झाले. Let's repeat it. त्याचा आन्सर तुम्हाला माहिती काय? Answer is मगाशीच बघितलं C. Then when V is comparable to C, हे पण परत एकदा रिपीट झाले, लेस येते. लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन इक्वेशन काय असतं? कुठला ऑप्शन बरोबर आहे? ऑप्शन ए सर. बरोबर. L is equal to L dash under root 1 minus V square by C square. टाइम डायलेशन इक्वेशन काय आहे? कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे? T is equal to 3 ऑप्शन आहे. इथं जर बघितलं प्लस आहे, इथं जर बघितलं तर अंडर रूट नाहीये, इथं वेगळंच लिहिलेलं आहे. According to Newtonian mechanics, the mass of a body dash dash with velocity constant. Yes. न्यूटोनियन मेकॅनिक्स मध्ये मास असतं तर ते कॉन्स्टंट राहतं. आपण पहिलं जे इक्वेशन घेतलं F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा ते म्हटलं आणि स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी कन्सिडर करून दोघांना व्हेरिएबल केलं. देन मास डॅश डॅश विथ वेलोसिटी अप्रोचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हे पण रिपीट झाले, इन्क्रीजेस at velocities which are comparable to velocity of light. The mass of the moving object appears to dash dash than at rest. Then velocity which are comparable to velocity of light. तर याच्यामध्ये काय येणार? ग्रेटर येणार. ठीक आहे. हा, the non inertial frame of reference is नॉन एक्सिलरेटेड. सॉरी सर, एक्सिलरेटेड. yes it is accelerated. तर त्याच्यासाठी हे का यातलं कुठलं जरी आलं सिंपल ट्रिक आहे. इनर्शियल नॉन एक्सिलरेटेड, नॉन इनर्शियल एक्सिलरेटेड. दोन्ही ठिकाणी नॉन येतं का? नाही येत. वर जर नॉन दिसलं खाली एक्सिलरेटेड असणार, वर जर नॉन दिसलं नाही खाली नॉन असणार. ठीक आहे, लक्षात ठेव. लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन रिड्युसेस टू गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन. हा सर, आम्ही डिस्कनेक्ट झालतो सर इतक्या वेळासाठी, ते मग आता अजून एकदा घ्या सर. नाही सॉरी, आता कसं माहितीये का, मला ह्याच्यामध्ये न्यूमेरिकल्स आहेत कव्हर करायचे. ठीक आहे, तर मी काय करतो आता हे कंटिन्यू करतो आणि त्यानंतर जर आपल्याला वेळ मिळाला तर परत एकदा मी अजून एकदा हे लेक्चर घेऊन कव्हर करीन, किंवा आपण सगळेच एक MCQ सगळ्या चॅप्टरचे एकदा रिपीट करू एका लेक्चरला. ठीक आहे, ओके सर. ओके. तर आता तुम्ही एकतर व्हिडिओ रेफर करा, नसेल तर जर वेळ मिळाला तर मी परत एकदा हे रिपीट करेन, कारण का मला न्यूमेरिकल सुद्धा पार्ट संपवायचा आहे. आपल्याकडे अजून आहेत 20-25 मिनिटं. ठीक आहे. लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन रिड्यूस टू गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन व्हेन हे सांगितलं. ऑप्शन डी सर. येस, ऑप्शन डी. व्ही इज लेस दॅन
सी हे आपण डिस्कस केलेले लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन वेळेस. लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन इक्वेशन आत्ताच आपण बघितलेले, हे बऱ्याचदा रिपीट झाले एमसीक्यू त्यामुळं. ठीक आहे. नाव दिस वन इज इम्पॉर्टंट. ट्राय टू अंडरस्टँड अँड गिव्ह मी द आन्सर. There are two exactly identical twin brothers. One of twins stays at home while the other takes off on a fast long trip through space. On his return, the traveler twin will be dash dash the twin who stayed at home. तर याच्यासाठी आपण एक ट्विन पॅराडॉक्स डिस्कस केला. तो आइन्स्टाईनचा ट्विन पॅराडॉक्स आहे की दोन ट्विन्स आहेत ए अँड बी. ठीक आहे. आणि ते त्यांचा 25th बर्थडे काय करतात, सेलिब्रेट करतात. त्यातला ए डिसाइड करतो इथेच राहण्याचा आणि जो बी आहे तर तो फर्स्ट ट्रिपला जाऊन येतो. 1 वर्षानं तो आल्यावर याचं वय असतं 26 आणि याचं वय असतं 30. हे अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन आपण डिस्कस केलं. आता परत एकदा रिपीट करतो म्हणजे तुम्हाला लिंक लागेल. देर आर टू एक्झॅक्टली आयडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स. जुडे आहेत. वन ऑफ ट्विन स्टेज एट होम, पृथ्वीवर थांबतो, while the other takes off on a long fast trip through space. स्पेस ट्रिपला जाऊन येतो. On his return, तो जेव्हा परत येईल तेव्हा ट्रॅव्हलर ट्विन म्हणजे जो फिरून आलाय will be dash dash the twin who stayed at home. Traveler, yes. काय असणार आहे? Younger than the twin who stayed at home. त्याच्यासाठी हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं. आणि जो फिरून आलाय त्याचं वय कमी असणार आहे जो तिथे थांबलाय त्याच्यापेक्षा, त्यामुळे तो यंगर दॅन असं आपण म्हणतो. When velocity v is very small as compared to c, then when velocity v is very small as compared to c, means v is less than c, then L is equal to L0 किंवा L is equal to L dash. आपल्या सिम्बॉल मध्ये जर आपण म्हटलं, कारण की इथं काय होतं, लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन होत नाही जेव्हा v is less than c असतं त्यावेळेस. ओके. The speed of light in vacuum is dash dash of motion of observer or source. So it is independent. आपलं सेकंड पॉस्ट्युलेट आहे त्यामध्ये आपण हे डिस्कस केले. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कन्सर्निंग टू थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. यातलं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे तर ते आपल्याला सिलेक्ट करायचंय, which is the last one. So what is first? Velocity of light is independent of motion. बरोबर आहे का? आत्ताच आपण याच्या आधीच एमसीक्यू तेच सांगतो. ठीक आहे. येस सर. Velocity of light is independent of motion of source or observer. त्यानंतर तिसरं बघू, टाइम इज रिलेटिव्ह. बरोबर आहे का? येस सर. त्यानंतर देयर इज अ व्हेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी. बरोबर आहे का? येस बरोबर आहे सर. बरोबर आहे. मग राहिलं काय? इट प्रूव्हज एक्झिस्टन्स ऑफ इथर ऑफ द ऑब्झर्वर. हे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक आहे. तर सर हा, लाईटची इंटेन्सिटी कशी असेल सर मोशन सोबत? लाईटची इंटेन्सिटी मोशन सोबत म्हणजे काय, कशा संदर्भात म्हणताय ते सांगा. म्हणजे सर सपोज आता एक टॉर्च आहे सर, ते जास्त फोकस देते सर, म्हणजे जास्तीचा उजेड येतो. मग पुढे मग एखादी गोष्ट तर फिरत, सपोज आपला पंखा असला तर त्याच्या मागे त्याचा किती प्रकाश पडणार, ते फास्ट असल्यावरती किंवा स्लो असल्यावरती ते सर? नाही कसं आहे माहिती का, हे आता जे आपण बोलतोय त्याचा संदर्भ सांगतो मी तुम्हाला. म्हणजे काय की जर एखादी व्यक्ती उभी आहे आणि तिने टॉर्च फोकस केला, ठीक आहे, आणि तीच व्यक्ती चालत चालली आणि तिने टॉर्च फोकस केला, तर आपण काय कन्सिडर करतो की ती चालत असताना त्याची जी चाल आहे, त्याची जी वेलोसिटी, ती सुद्धा लाईट मध्ये पकडली पाहिजे असा आपण गैरसमज करून घेऊ शकतो. पण ती चालत असताना तिने जिथून ती फ्लॅश मारली तिथून ती लाईट तेवढ्याच स्पीडनं पुढे जाणार. हे ह्याच्या मागचं सांगायचं उद्देश आहे. लक्षात येते का? येस सर, ते कळलं. हा, मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्झर्वर. म्हणजे ऑब्झर्वर सुद्धा, समजा ऑब्झर्वर मोशन मध्ये असेल आणि लाईट तिकडनं फोकस मारत असेल, याचा अर्थ असा नाही की बा ऑब्झर्वर ऑपोजिट साइडला चाललाय म्हणून लाईटचं स्पीड कमी कन्सिडर करायचं. तर तो लाईटचा स्पीड तोच कन्सिडर करायचा आणि मगच तुमचे सगळे कॅल्क्युलेशन किंवा कन्सिडरेशन्स येतात. ठीक आहे. आता तुमचा त्याच्याशी संदर्भ असेल तर सांगा किंवा वेगळं काय असेल तर सांगा. ठीक आहे. हे मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्झर्वर म्हणजे हेच आहे की तुम्ही काय बघताय आणि कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स न मूव्ह होत आहे, तर त्याचा लाईटच्या स्पीडशी काही संबंध येत नाही. किंवा लाईट म्हणजे काय, तर एनर्जी. इट इज अ फोटॉन्स, पॅकेट्स ऑफ फोटॉन्स. आणि जेव्हा आपण मास कन्सिडर करतो
आता हे परत एकदा कुठे येतं, E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर. तर त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा हे कन्सिडर करतो की एखाद्या पार्टिकलला मास आहे आणि तो जेव्हा मूव्ह होतो, तर तो जेव्हा मूव्ह होत असतो त्यावेळेस त्याचे जे मास आहे ते कन्सिडर करूनच आपल्याला त्याची व्हेलॉसिटी बघितली पाहिजे. त्यामुळे सध्या परिस्थितीत लाईट ही अशी एकच गोष्ट आहे की जी सगळ्यात फास्टर आहे आणि त्याची आपण व्हेलॉसिटी कन्सिडर केली. आता काही जण असं प्रिडिक्ट करायला लागलेत की लाईट पेक्षा फास्ट काय आहे. मग ते मध्ये जे लार्ज हायड्रॉन कोलायडर जे आपण एक्सपेरिमेंट वगैरे केले, तर त्याच्यामधून परत आपल्याला जे गॉड पार्टिकल किंवा म्हणजे बोसॉन आपल्याला हिग्स बोसॉन मिळालं, तर त्याच्यावर त्यांचे प्रयोग चालू. पण त्याच्यातनं सुद्धा त्यांच्या काय लक्षात आलं की हिग्स बोसॉन म्हणजे असे पार्टिकल्स आहेत की ज्याच्यापासून मास जनरेट होतो. म्हणजे ते अशी मिसिंग लिंक आहेत कशामधली, तर एनर्जी टू मास क्रिएशन हे जे आपण बोलतो, तर त्याच्यामधले इन बिटवीन काय प्रोसेस आहे, तर ते असं म्हणतात की हे हिग्स बोसॉन जे आहेत तर ते काय करतात, मास क्रिएट करतात. म्हणजे ते एनर्जीच्या जवळ आहेत आणि मासच्या पण जवळ आहेत. दे आर लिंक बिटवीन दिस टू. ओके, सो शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. So here now we start the discussing numericals. ठीक आहे, तर हे आपण आता कंप्लीट करूया जेवढे आहेत तेवढे. आणि तुम्ही म्हणताय जर हे मिस केलं असेल तर आपण एक, आता शक्य नाही मला, आता नेक्स्ट फॅकल्टी विल कंटिन्यू अबाउट द नेक्स्ट सिलेबस. तर आपण एक दिवशी सेशन ठेवू खास आणि त्याच्यामध्ये सगळे एमसीक्यू परत एकदा डिस्कस करूया. ठीक आहे. So here now three things are there, L and L dash. आता न्यूमेरिकल सुद्धा आले, तर त्यामध्ये ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. हे म्हणजे मी जनरल स्टेटमेंट करतो म्हणजे तुम्हाला कधीच कन्फ्युजन होणार नाही. त्याचे न्यूमेरिकल आहेत ते 3शी रिलेटेड आहेत. 3 म्हणजे काय, तर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन, टाइम डायलेशन आणि रिलेटिव्हिटी ऑफ मास, या 3 इक्वेशनशी रिलेटेड आपले न्यूमेरिकल्स आहेत. ठीक आहे. तर आपल्याला याच्यातलं रिलेशन माहिती पाहिजे म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही कुठलंही न्यूमेरिकल आणि कसली जरी व्हॅल्यू आली तरी. तर हे आपण शेवटी डिस्कस करूया. पहिला न्यूमेरिकल घेऊ आपण, इट इज रिलेटेड टू लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन. तुम्ही इक्वेशन वरनच गेस करू शकता काय न्यूमेरिकल. A rod has length 100 centimeter. When a rod is in a satellite moving with a velocity that is 1/2 of the velocity of light relative to laboratory, what is the length of the rod as determined by an observer in the satellite in the laboratory? एक रॉड आहे, त्याची लांबी आहे 100 सेंटीमीटर. तो सॅटेलाइट मध्ये आणि मूव्ह होतोय व्हेलॉसिटीनं. ती व्हेलॉसिटी किती आहे, तर हाफ ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट म्हणजे 0.5 इंटू सी. ठीक आहे. रिलेटिव्ह टू लॅबोरेटरी. तर त्याची लेंथ आपण कन्सिडर करतोय. ऑब्झर्वर कुठले कुठले, तर इन द सॅटेलाइट म्हणजे सॅटेलाइट मधला ऑब्झर्वर आहे त्याच्याशी कंपॅरिझन केलं तर ती लेंथ किती असणार आहे, आणि इन द लॅबोरेटरी, लॅबोरेटरीचा जो ऑब्झर्वर आहे तर त्याच्या पर्स्पेक्टिव्ह ती लेंथ किती असणार आहे. तर जो ऑब्झर्वर सॅटेलाइट मध्ये तो सुद्धा मोशन मध्ये. ठीक आहे. मोशन मध्ये म्हणजे काय, तर तो रॉड आणि तो ऑब्झर्वर दोन्ही ऍट रेस्ट आहे. जरी ती मोशन मध्ये असले तरी, कारण का फ्रेम ऑफ रेफरन्स मूव्ह होते, बट वी फील स्टेशनरी लाईक अर्थ इज मुव्हिंग अँड वी फील स्टेशनरी राईट नाव. तर फर्स्ट काय आन्सर येते, द ऑब्झर्वर इन द सॅटेलाइट इज ऍट रेस्ट रिलेटिव्ह टू द रॉड, हेन्स द लेंथ ऑफ द रॉड ऍज मेजर्ड बाय हिम ऑर हर इज 100 सेंटीमीटर. त्याच्यासाठी ती लेंथ तशीच राहणार आहे. आता अनदर फ्रेम ऑफ रेफरन्स जो आहे लॅबोरेटरीचा, त्याच्यासाठी आपण काय करतो, तर इक्वेशन घेतो L इज इक्वल टू L डॅश अंडर रूट 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. इथे L डॅश किती, तर 100 सेंटीमीटर आहे. अंडर रूट 1 मायनस V किती दिले आपल्याला, हाफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट म्हणजे 0.5 C. हे जर आपण घेतलं C स्क्वेअर कॅन्सल होतं, 5 5 25, 1 मायनस 0.25 0.75 स्क्वेअर रूट मध्ये येतं. कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला लेंथ मिळते जी कॉन्ट्रॅक्ट होते ती 100 सेंटीमीटरची आपल्याला 86.6 दिसते, जी आपण त्यावेळेस डिस्कस केलं की जर L डॅश 100 सेंटीमीटर असेल. ठीक आहे. तर हे इक्वेशन त्याच्यासाठी किंवा हे उदाहरण लक्षात ठेवायचं. L डॅश 100 सेंटीमीटर आहे, V जर 0.8 इंटू C असेल. ठीक आहे. तर L किती येतं, 60 सेंटीमीटर. हे आपण काढलेलं त्यावेळेस, आठवत आहे का. ठीक आहे. तर तसंच इथं L डॅश जो आहे तर तो 100 येणार आहे. जो मोशन मध्ये आहे तर त्याची लेंथ आपण कन्सिडर करतो 100 सेंटीमीटर आणि कॉन्ट्रॅक्ट होते ती आहे 86.6. सो एव्हरीवन कॅल्क्युलेट अँड चेक वेदर इट इज करेक्ट. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ L?
ही बरोबर येते का बघा. येस सर. 86.6 सेंटीमीटर. तर Yes sir, correct. आता यामध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं. आता तुम्हीच मला सांगू शकता एल आणि एल डॅश चे रिलेशन सांगा आता मला, कुठला मोठा आणि कुठला छोटा. एल इज एल डॅश मोठा आहे सर आणि एल L लहान dash. आहे. L dash मोठा आहे येस, एल इज आणि लेस small. दॅन L dash. एल डॅश. तर हे लक्षात ठेवायचं कधी पण, त्यामुळे आपल्याला कन्फ्युजन होणार नाही. नाहीतर हे वाचल्यावर पहिल्यांदा काही काही स्टुडंटला वाटेल की यातलं एल घ्यायचं काय एल डॅश घ्यायचं. सर हे फिक्स आहे ना सर? ठीक आहे, हा फिक्स आहे. एल इज लेस दॅन एल डॅश. ओके, आता आपण पुढचं केस घेऊया. ही आहे मासशी रिलेटेड. मास पण तुम्हाला माहिती, रेस्ट मास पेक्षा मास जास्त असते हे तुम्हाला माहिती. सो लेट अस टेक दिस नेक्स्ट वन. At what speed the mass of an object will be double of its value at rest? Now this is the numerical without any numerical value. Okay, what a funny thing. तर याच्यामध्ये न्यूमेरिकल व्हॅल्यू जरी नसली तरी आपल्याला काढायची, आपल्याला माहिती. ऍट व्हॉट स्पीड म्हटल्यावर आपल्याला व्ही कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर आहे का? येस सर. ऍट व्हॉट स्पीड काय विचारले ते आधी लक्षात घ्यायचं. ऍट व्हॉट स्पीड म्हटले की व्ही काढायचं. काय दिले कंडिशन? ऍट व्हॉट स्पीड the mass of an object will be double, means 2 times of its value at rest. म्हणजे m0 ला कंपेअर केलं तर ते जे मास आहे तर ते डबल होतं रेस्ट मासच्या. तर ते कधी डबल होतं याचा स्पीड आपल्याला काढायचं. तर त्याच्यासाठी आपल्याला रिलेटिव्हिटी ऑफ मासचे इक्वेशन माहिती पाहिजे. ते आहे m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. आता कंडिशन काय सांगते तर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डबल झालं पाहिजे कशाच्या? रेस्ट मासच्या. त्यामुळे m काय येणार? ट्वाइस m0. इज इट क्लिअर? येस सर. तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. समजा न्यूमेरिकल बदलल ते काय येईल? थाईस 3 टाइम्स येईल, 4 टाइम्स येईल. तर जे काय असेल ते बदलत गेलं तरी काय फरक पडत नाही. आपल्याला एकच रिलेशन आपण काय ठेवायचं, m इज इक्वल टू 2m0, m इज इक्वल टू 3m0, 4m0, जे काय असेल तर ते आपण कन्सिडर करायचं. आता आपल्याला m इज इक्वल टू 2m0 मिळाला आणि c ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. c ची व्हॅल्यू तुम्ही सेंटीमीटर मध्ये घ्या किंवा मीटर मध्ये घ्या. इट इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड किंवा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ही आपल्याला व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. गिवन मध्ये दिलेली असेलच, जर नसेल तर तुम्ही कन्सिडर करा. तर m च्या ठिकाणी आपण ट्वाइस m0 टाकलं. m0 एकमेकाला कॅन्सल होतं. ही टर्म ऍडजस्ट करा आणि ही टर्म ऍडजस्ट करून आपण कॅल्क्युलेशन करतो. तर हे कॅल्क्युलेशन चेक करा की तुमची ही व्हॅल्यू येते का. ठीक आहे. तर 3 × 10⁻10 घ्या. सेंटीमीटर मध्ये लिहायचं असेल तर, मीटर मध्ये असेल तर 10⁸ घ्या. तर हे फक्त ऍडजस्टमेंट आहे. म्हणजे काय बघा, m0 गेले, ह्या स्क्वेअर रूटला आपण इकडे घेतलं, 2 इकडे आला, हे 1/2 झालं. स्क्वेअर रूट काढून टाकलं, हे 1/4 झालं. आणि इथे ऍडजस्टमेंट केली, v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर ला इकडेच ठेवून आपण या 1 ला शिफ्ट केलं, हे झालं 3/4. आणि v म्हणजे काय येणार आहे तर √3/4 × c. ठीक आहे, हे चुकीचे, c ला आत घेतलेलं. तर √3/4 × c. c म्हणजे काय तर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड. याचं कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला v ची व्हॅल्यू मिळते. सो check me and tell me what is accurate value of सर v. 2.59. Yes, 2.598 बरोबर आहे. येस सर. 598 म्हणजे आपण 8 असल्यामुळे काय केलं, 5 च्या वर असल्यामुळे एक इथे ऍड केलं, एक ऍड केल्यामुळे हे 2.6 झालं. ठीक आहे. सो 2.6 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड पकडा किंवा 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पकडा. तर इथं जर बघितलं तर लक्षात ठेवा हे जे रिलेशन आहे, सो m इज ग्रेटर दॅन m0, हे आपल्याला दुसरं रिलेशन मिळतं. यामध्ये फक्त लक्षात ठेवायचं की रेस्ट मास लहान असते, वेलोसिटी वाढली की मास वाढतं. सो m0 means rest mass is always less and mass increases with increasing velocity. ही velocity आपण इथं काढली. ठीक आहे. So I hope that you got the answer.
Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we move to the next type, that is time dilation. Okay, now listen carefully. हा तिसरा टाइप आहे टी आणि टी डॅश किंवा टी आणि टी झिरो मधलं रिलेशन किंवा डेल्टा टी डॅश. सिम्बॉल काय पण कन्सिडर करा, फक्त व्हॅल्यू नीट घ्यायच्या. न्यूमेरिकल काय बघा, ऍट व्हॉट स्पीड शुड ए क्लॉक बी मूव्ड सो दॅट इट मे अपियर टू लूज 1 मिनिट इन ईच आवर. तर व्हॉट स्पीड म्हणजे परत v ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. काय म्हटले त्यात, शुड ए क्लॉक बी मूव्ड, जर क्लॉक मूव्ह केलं, सो दॅट इट मे अपियर टू लूज 1 मिनिट इन ईच आवर. तर 60 मिनिटातला 1 मिनिट तो लूज करतोय, तर तो काय स्पीड असेल. तर आपण काय म्हणतोय, इफ द क्लॉक इज टू लूज 1 मिनिट इन 1 आवर, then the clock must record 59 minutes for each hour recorded by clock stationary with respect to the observer. म्हणजे आपण इथे दोन क्लॉक कन्सिडर करतोय, एक आहे स्टेशनरी आणि एक आहे मूव्हिंग. आणि मूव्हिंग जे आहे तर ते लॅगिंग आहे. तर इथे जर स्टेशनरीचे 60 मिनिट असतील तर मूव्हिंगचे किती असणार आहेत, 1 मिनिट कमी, म्हणजे किती येणार, 59 येणार. बरोबर आहे का? येस सर. हे क्लिअर झालं का पहिल्यांदा? ठीक आहे. तर इथे तुम्ही लगेच रिलेशन यातलं लावू शकताय. टी आणि टी झिरो मधलं रिलेशन काय असणार आहे, तर यातलं मोठं कोण आहे लहान कोण आहे बघा. टी इज ग्रेटर दॅन टी झिरो. बरोबर आहे का? टी इज ग्रेटर दॅन टी झिरो. टी झिरो असणार आहे तर ते लहान असणार आहे. तर जो टाइम दिलाय आणि त्यातनं जे वजा करायचंय, तर जो टाइम दिलाय तो म्हणजे आहे टी, आणि जिथं वजा करून जे उरते तो आहे टी झिरो. आता इथं काय, तर इच आवर, आवर म्हणजे काय, तर 60 मिनिट, हा टी झाला. त्यातलं 1 मिनिट लूज करून काय उरते, 59 मिनिट, तो झाला टी झिरो. आता आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे आपलं कुठलं, टी इज इक्वल टू टी डॅश डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. याच्यामध्ये व्हॅल्यूज टाका, आणि व्हॅल्यूज टाकून आपण आता काय करतोय, या इक्वेशनला ऍडजस्ट करतोय आणि त्यानंतर हे या फॉर्मॅट मध्ये आणतो. व्ही बाय सी इज इक्वल टू अंडर रूट दिस फॅक्टर अँड व्ही इज नथिंग बट 0.18 इंटू सी. तर व्ही ची व्हॅल्यू येते एवढी. तर एक्झॅक्ट आन्सर किती ते चेक करा. तुमच्या स्टाईलने तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. असंच दिले म्हणजे असे स्टेप्स फॉलो केले पाहिजेत असं काही नाही, तुम्ही ठरवा आणि तुमच्या स्टाईलने कॅल्क्युलेट करा. फक्त आन्सर तुम्ही ठरवू नका, ते जे ऍज इट इज आहे ते चालू पाहिजे. 1818 येतं सी चं. सी चं काय म्हणतंय, म्हणजे v बाय सी 1818. हा 0.18 इथे लिहिले मी, बरोबर आहे. येस सर. हा 0.18. आता सी ला शिफ्ट करा इकडे RHS ला, आणि ह्याला सी ची व्हॅल्यू घ्या 3 गुणिले 10⁸ 10⁸8 मीटर पर सेकंड. सी च्या ऐवजी आता काय करा, 3 इंटू 10⁸8 इंटू 0.18 करा आणि व्ही ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळते. ठीक आहे. त्यासाठी तुम्हाला सी ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. तुम्ही हे बरेच वर्षापासून शिकताय. सी ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड. So everyone calculate, check what is the answer. कॅल्क्युलेट करा आणि मला सांगा बरोबर आहे का. येस, करेक्ट. येस. येस सर. तर हे रिलेशन सुद्धा आपण आता डिस्कस केलं. अजून एक चौथा आपण घेऊया, म्हणजे खास रिलेटिव्हिटी ऑफ मास जे आहे ते कव्हर होते. तर इथं आपण काय लिहिलं, टी इज ग्रेटर दॅन टी झिरो. आता याच्यामध्ये चेंज केला. आता मी व्हॅल्यू चेंज करण्यापेक्षा पुढचे न्यूमेरिकल्स घेतो, तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करा. मॅक्झिमाइज उत्तर दिसणार नाही. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा आपण, ए क्लॉक शोईंग करेक्ट टाइम व्हेन ॲट रेस्ट लुजेस 1 hour इन अ डे व्हेन इट इज मुव्हिंग, व्हॉट इज इट्स व्हेलॉसिटी. तर यामध्ये आपल्याला काय फरक दिलाय, तर
मुव्हिंग 1 आवर लुजेस 1 आवर इन अ डे, म्हणजे 24 तासामधला 1 तास काय होतोय, कमी होतोय. रेस्टला असताना 24 तास, मोशन मध्ये असताना ते होतं 23 तास. तर त्याची व्हेलॉसिटी काढायची. ठीक आहे. तर यामध्ये टी काय येणार 24 आणि टी डॅश काय असणार 23. बरोबर आहे का? येस सर. हा, आता मगाचं सेम पॅटर्न, फक्त व्हॅल्यू वेगळ्यात. व्हॅल्यू पुट करा आणि मला शेवटचे आन्सर सांगा. मी इथं दाखवत नाही शेवटचे आन्सर. तुमच्या समोर सगळ्या स्टेप्स आहेत. शेवटचं फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. आन्सर किती येते बघा. अटेंडन्स चेक करतो. नंबर 12 16 17 सर 85.8 into 10⁶. 85.8 into 10⁶ meters. Sir, 8.6 into 10 to the power 7. 8.6 into 10 to the power 7 म्हणताय. आणि तुमची जी वरचा आहे ते पण 10 to the power 7 का? नाही सर, माझं 6. 10 to 6. ठीक आहे. आता 85.8 into 10 to 6 म्हणजे 8.58 into 10 to डेसिमल 7 संपवायचे झालं. सर. हा, हा आणि 58 म्हणजे 8.6 झालं. ठीक आहे. इथे लिहिले मी आन्सर 8.56 into 10 to 7 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. म्हणजे हे आन्सर आहे तर ते बरोबर आहे. येतंय का प्रत्येकाचं? हो सर, करेक्ट. सर, आपण डेसिमल मध्ये आन्सर काढला तरी चालतंय ना, म्हणजे 10 ची काय व्हॅल्यू प्रॉब्लेम आपण. नाही, काय प्रॉब्लेम नाही. बिनधास्त. तुम्ही आपले बघा स्टँडर्ड प्रोसिजर तुम्हाला माहिती, म्हणजे समजा 8 पॉइंट तुम्ही 5 3 2 1 4 पर्यंत जावा, काही हरकत नाही. इंटू जी काय पॉवर असेल ते नाही सर, 0 पॉईंट म्हणलो मी. 0 पॉईंट मध्ये. हा नाही, 0 पॉईंट म्हणण्यापेक्षा आपण एक डेसिमल इकडे घ्यायचं, म्हणजे हे जरा लिहायला आपल्याला बरोबर. ओके सर. ठीक आहे. Okay, everyone is getting this? Remaining student, please reply. Yes. Yes, So sir. we go for now last one. यामध्ये तुम्हाला m आणि m0 कळते. आपण सॉल्व्ह केलेले मगाशी v काढले, याच्यामध्ये आपण m काढतोय. इथं काय म्हटलंय, पार्टिकल हॅव्हिंग रेस्ट मास. रेस्ट मास म्हणजे m0 ची व्हॅल्यू दिलेली किती आहे, 10⁻⁻24 किलोग्राम, इज मुव्हिंग विथ अ स्पीड ऑफ, आपल्याला v पण दिलेला आहे, तो किती 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. कॅल्क्युलेट इट्स मास व्हेन इट इज इन मोशन. m काढायचं आपल्याला. m0 दिलाय, v दिलाय. रिलेशन माहिती तुम्हाला, m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. So put the value and just check whether it is correct. Value of m 1.25 into 10⁻⁻24 kilogram. Yes, sir. Correct. Yes. Yes, sir. Yes. Sir, correct. Yes. आता परत एकदा हे रिलेशन आपण रिपीट करू. एन एल आणि एल डॅश मध्ये काय रिलेशन आहे, कोण मोठं असतं? L dash. लेस दॅन एल डॅश. टी आणि T0 मध्ये कोण मोठे? T0 sir. T0 मोठा आहे. No. T0 is less. Okay.
ओके सर. आणि एम आणि M0 मध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल रेस्ट मास आहे तर ते कमी असतं 0 लहान आणि एम असतं तर ते इन्क्रीज होतं. हे कुठेतरी लिहून घ्या किंवा याचा स्क्रीनशॉट काढा आणि हे लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला जर कन्फ्युजन झालं तर तुमचं शेवटचं आन्सर जेव्हा येईल तर ते या प्रपोर्शन मध्ये आलं पाहिजे. जर ते येत नसेल तर याचा अर्थ कॅल्क्युलेशन तुमचं चुकलं. सर. हे प्लेस टू प्लेस व्हॅरी होत नाही ना सर? म्हणजे ग्रॅव्हिटीशी सोबत ह्याचा काय फरक नाही पडणार सर ह्याला? कशाशी रिलेटेड म्हणताय? ग्रॅव्हिटी सोबत. ग्रॅव्हिटेशनल. आता हे कसं आहे, ग्रॅव्हिटेशनल मध्ये गेलं की हे येतं जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी मध्ये. ठीक आहे. आणि प्लेस टू प्लेस जर तुम्ही म्हटला तर ह्याच्यामध्ये परत तुम्हाला काही चेंजेस दिसू शकतात. ठीक आहे. पण ग्रॅव्हिटीशी रिलेटेड जर म्हटलं तर तुमचा टाइम जो आहे तर तो ग्रॅव्हिटीशी जरा वेगळा येतो आणि मास जे आहे तर ते पण वेगळं येतं. पण त्याचे इक्वेशन्स आणि त्याचे पर्स्पेक्टिव्ह सगळे वेगवेगळे. त्यामुळं तुम्ही म्हणताय तर ते आपण त्याला म्हणू शकतो की हे त्या पर्स्पेक्टिव्हनं व्हॅरी होऊ शकतं. म्हणजे आपण आता काय करालोय, स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीचे पॉईंट जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी मध्ये कनेक्ट करायचा प्रयत्न करालोय. तर त्याच्याशी रिलेटेड जर म्हटलं तर डेफिनेटली जसं आपण T greater than T0 म्हणतो, मग त्याच्याशी रिलेटेड जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीचे इक्वेशन आपल्याला वापरले तर आपल्याला त्यानुसार ते चेंजेस दिसतात. ठीक आहे. ओके सर. थँक्यू. Okay, so I hope these relations are clear to you by solving the numericals. Yes. तर समजा 1 मार्क न्यूमेरिकल MCQ आलं तर तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकताय. आपण त्या कंडिशन मध्ये हे सगळं घेतलेलं आहे. थेरी एक्झाम असेल तर त्यात न्यूमेरिकल्स असतात, ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय. 1 मार्क न्यूमेरिकल MCQ आलं तर सिंपल असणार आहे. अशीच व्हॅल्यू दिलेली असणार आहे तुम्हाला. त्याच्या गिव्हन व्हॅल्यूज, उरलेली व्हॅल्यू, रिलेशन हे जर माहिती असेल तर तुम्ही हे इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. Okay, so we conclude today. We have successfully completed our first section. Second section, another faculty take charge and complete. And in between, at last, we will take revision of all these points. सर आमचे मार्क्स कधी कळणार सर? मार्क्स तुम्हाला चालू आहे प्रोसिजर. कारण आता हे आपण तुम्ही राईटअप आहे ना तुमचा, जर MCQ असतं तर डायरेक्ट मार्क डिस्प्ले झाले असते सॉफ्टवेअरनं, बरोबर आहे का? येस सर. पण आपल्याकडे अजून असं सॉफ्टवेअर नाहीये की जे राईटअप जे केले ते डायरेक्ट मार्किंग सिस्टम जे आपल्याला मॅन्युअली चेक केलं पाहिजे. ठीक. ओके, सो आय कन्क्लूड हिअर. थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस डे. सर असाइनमेंट कधी पण कम्प्लीट करायच्या, सबमिट असाइनमेंट करायच्या? 15 तारीख दिलेली मी. 15 तारीख दिलेली. 15 तारखेपर्यंत कसल्या परिस्थितीत कसं आहे, तुम्हाला डेडलाईन जर दिली तर तुम्ही सिरियस घेऊन कम्प्लीट करा. सर सगळे पाहिजेत का तुम्हाला 4चे 4? हा, आता ह्याच्यामध्ये हो का काय 4 डेरिव्हेशन तर आहेत की. झालं तुमचं 4थं चॅप्टर संपतंय. ओके सर. ठीक आहे. असाइनमेंट म्हणजे आपली क्रिस्टलोग्राफी सारखी मोठी नाहीये, त्यामुळे हे तुमचं कम्प्लीट होऊन छोटे जाते. चॅप्टर असाइनमेंट. हा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि डिस्क्रिप्टिव्ह जे आहे साऊंड इंजिनिअरिंगचं तर ते सुद्धा तुम्हाला सांगितलंय कसं लिहायचं. तर ते सुद्धा तुम्ही थोडक्यातले आता ऍप्लिकेशन 1 लाईन सेंटेन्स लिहा म्हटलंय. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग आहे ते समराईज करून लिहा म्हटलंय. तर तुमच्या स्टाईल ते लिहू शकता. फक्त स्किप करू नका आणि इनकम्प्लीट ठेवू नका. ओके. ओके. काय म्हणताय? एक्सपेरिमेंट त्याच लिहिलं चालेल का? हो हो, काही प्रॉब्लेम नाही. एक्सपेरिमेंटचं कसं आहे, तुम्हाला मी म्हटलं लूज पेजेस असले लिहा किंवा मग ते तुम्ही वहीमध्ये लिहिलं तरी चालतं. ठीक आहे. सर असाइनमेंटच्या मध्ये लिहिलं तर चालेल? असाइनमेंटचं आता कसं, समजा 200 पानी केली असेल तुम्ही, बरोबर आहे, तर असाइनमेंट तुमची 100 पानं पहिली कन्सिडर करा आणि त्यानंतर पुढची 100 पानं एक्सपेरिमेंटला करा. Yes. ठीक.